اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کے آخری رکوع آج ہم پڑھیں گے۔ سورہ آل عمران کا آخری رکوع آیت نمبر 190 سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ آیت نمبر 190 ہے: یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور دن اور رات کے الٹ پھیر میں ہوش مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یعنی جو زمین اور آسمان بنائے گئے اور دن کے بعد رات اور پھر رات کے بعد دن ہے، اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اب یہ ہدایت کا پہلا قدم ہے کہ کائنات کو دیکھو اور مشاہدہ کرو، ان کو دیکھو، اللہ کو پہچانو۔ آیت نمبر 191 ہے: جو اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، کھڑے بھی، بیٹھے بھی اور اپنے پہلوؤں پر بھی، اور وہ مزید غور و فکر کرتے رہتے ہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں۔ اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بے مقصد تو نہیں پیدا کیا ہے، تو پاک ہے، بس تو ہمیں دوزخ کی عذاب سے بچا لے۔ ان جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں ہر حال میں، ظاہر ایسے غور و فکر کے بعد لازماً انسان کا ذہن جو ہے اپنی طرف منتقل ہوتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، کس لیے پیدا کیا گیا ہوں، میری زندگی کیا بس یہی ہے، سو جاؤ، کھاؤ، پیو، اٹھو، دنیا سے رخصت ہو جاؤ۔ اب اس طرح جب انسان اپنی زندگی اور دنیا کے نظام پر غور کرتا ہے تو وہ آخر کار اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ انسان کی جو زندگی ہے ادھوری اور نامکمل ہے، جو یہاں دنیاوی زندگی ہے وہ اس لیے کہ اس دنیا میں نہ تو انسانی اعمال کے نتائج سامنے آتے اور نہ ہی انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ ملتا ہے، بلکہ اس دنیا میں تو اکثر یہی دیکھا گیا ہے کہ نیکوکار جو ہے فاقوں سے رہتے ہیں، وہ جو بدکار ہیں وہ عیش کرتے ہیں، وہ محسوس کرتے ہیں کہ اس زندگی کے بعد کوئی اور زندگی ہونی چاہیے، اس دنیا کے علاوہ کوئی اور دنیا ہونی چاہیے جس میں انسان کو اچھے اعمال اور برے اعمال کا بھرپور بدلہ ملے اور مکافات عمل ہو۔ لہٰذا جو شعور والے لوگ ہیں، جو شعور رکھتے ہیں، وہ زمین آسمان کی تخلیق پر غور و فکر کے بعد بے اختیار پکار اٹھتے ہیں کہ تو پاک ہے، بس تو ہمیں دوزخ کی عذاب سے بچا لے۔ یقیناً تو نے ایک دنیا تیار کر رکھی ہے جس میں جزا اور سزا کے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی۔ آیت نمبر 192 ہے: اے ہمارے رب، جس کو تو نے داخل کر دیا آگ میں، بے شک اس کو تو نے رسوا کر دیا، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوں گے۔ آیت نمبر 193 ہے کہ جو ایمان کی ندا دے رہا تھا کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے، اور ہمیں وفات دیجیو اپنے نیکوکار بندوں کے ساتھ۔ جو ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کے اس اقرار کے بعد ایسے لوگوں کے کان میں جو ہی کسی نبی یا رسول کی پکار آتی ہے تو وہ بلا تعمل، بلا کوئی وہ اس میں حجت کیے فوراً لبیک کہتے ہیں، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر لی تھی، کیونکہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت تک تو وہ خود اپنی عقل و فکر کے ذریعے پہنچ چکے تھے۔ کیا ہے کہ اے اللہ ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری برائیاں، ہمارے نام اعمال کے دھبے بھی دھو دے، اور ہمارے دامن کردار پر جو داغ ہیں وہ بھی صاف کر دے، اور ہمیں ان لوگوں کے ساتھ وفا دیجیے، ان لوگوں کے ساتھ ہمیں اٹھائیو کہ جو تمہارے نیک لوگ ہیں، جو تمہارے وفادار بندے۔ آیت نمبر 194 ہے: اے ہمارے رب، ہمیں عطا فرما وہ سب کچھ جس کا تو نے وعدہ کیا ہے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے، اور ہمیں رسوا نہ کیجیے قیامت کے دن، یقیناً تو اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرے گا۔ ہے کہ ہمیں شک ہے تو اس بات میں کہ آیا ہم تیرے ان وعدوں پہ ثابت قدم رہ سکیں گے، نہیں پورے اتر سکیں گے یا نہیں، لہٰذا تو اپنی جو ہے شان غفاری ہے اسے ہماری کوتاہیاں جو ہیں، ہماری گناہوں کی پردہ پوشی کرنا، اور ہمیں وہ سب کچھ عطا کرنا جس کے بارے میں تو اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ کیا ہے۔
आयत नंबर 195। तो उनके रब ने उनकी दुआ कबूल फरमा ली कि मैं तुम में से किसी अमल करने वाले के किसी अमल को जाया करने वाला नहीं हूं, हाँ वो मर्द हो या औरत, तुम सब एक दूसरे ही में से हो। सो जिन्होंने हिजरत की और जो अपने घरों से निकाल दिए गए और जिन्हें मेरी राह में तकलीफें पहुंचाई गई और जिन्होंने जंग की और जाने भी दी, मैं लाजमन उनसे उनकी भराइयों को दूर कर दूंगा। यानी अगर उनके नामा ईमान में कोई दब्बे होंगे तो उन्हें धो दूंगा और लाजमन दाखिल करूंगा उन्हें उन बागात में जिनके नीचे नहरें बहती हैं। ये बदला होगा और ये बदला होगा अल्लाह के पास, और बेहतरीन बदला तो अल्लाह ही के पास। यानी अल्लाह के खास खजाना फजल से उनको बदला होगा और यही अल्लाह के नजदीक बेहतरीन बदला है। आयत नंबर 196 क्या है कि ए नबी आपको धोखे में ना डाले इन काफरों की चलत फिरत शहरों के अंदर, ये तो बस थोड़ा सा फायदा उठाना है, फिर उनका ठिकाना जहन्नम ही है और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। ये काफर जो इधर से उधर उधर से इधर भाग दौड़ रखा रहे हैं इस्लाम और मुसलमानों को खत्म करने के लिए साजिशें कर रहे हैं, तो इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी धोखे में ना आए, किसी गलत फहमी मुगालते का शिकार ना हो, उनकी ताकत के बारे में कहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं मरूब ना हो जाएं। ये तो बस थोड़ा सा फायदा है, ये तो चंद महज जो है चंद रोजा जिंदगी के लिए हमने उन्हें कुछ साजो सामान दे दिया है, उनका तो आहर ठिकाना जहन्नम ही है और वो बहुत बुरा ठिकाना है। आयत नंबर 198 क्या है, इसके बरक्स जिन लोगों ने अपने रब का तकवा अख्तियार किया और उनके लिए बागात हैं जिनके दामन में नदियां बहती होंगी और जिनमें वो हमेशा रहेंगे, ये उनके लिए इब्तदाई मेहमान नवाजी होगी अल्लाह की तरफ से, सुबहान अल्लाह। और मजीद जो अल्लाह के पास है वो कहीं बेहतर है नेकोकारों के लिए। यानी जिन लोगों ने अल्लाह का तकवा अख्तियार किया उनके लिए क्या है कि ऐसे बागात होंगे जिनके दामन में नदियां बहती होंगी और उनमें वो हमेशा रहेंगे। और ये जो इब्तदाई मेहमान यानी जन्नत की असल नेमतें तो बयान में ही नहीं आ सकती, उनके बारे में हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला का इरशाद है, मैं अपने सालिहा बंदों के लिए वो कुछ तैयार कर रखा है जन्नत में जो ना तो किसी आंख ने देखा, ना किसी कान ने सुना और ना ही किसी इंसान के दिल में उसका ख्याल गुजरा। आयत नंबर 199 क्या है, और बेशक अहले किताब में वो भी हैं जो ईमान रखते हैं अल्लाह पर और उस पर भी ईमान रखते हैं जो तुम पर नाजिल किया गया और उस पर भी जो उनकी तरफ नाजिल किया गया, और वो अल्लाह से डरते हैं और अल्लाह की आयात को हकीर सी कीमत पर फरोख्त नहीं करते, और ऐसे ही लोगों का अजर उनके रब के पास महफूज है, यकीनन अल्लाह जल्द हिसाब चुकाने वाला है। ये बेशक वो लोग जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, उस पर भी ईमान रखते हैं जो तुम पर नाजिल किया गया और उस पर भी जो उनकी तरफ नाजिल किया गया, अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह के उनके दिलों में अल्लाह का खौफ है और आजिजी इख्तियार किए हुए हैं, अल्लाह की आयात को थोड़ी सी कीमत पर नहीं फरोख्त करते, तो ऐसे लोगों का भी अजर अल्लाह के पास महफूज है और अल्लाह हिसाब लेने में देर नहीं लगता। अब आखिरी आयत फिर बहुत जामे है, ये सूरह आल इमरान की आखिरी आयत है, आयत नंबर 200 है, ए अहले ईमान सब्र करो और सब्र में अपने दुश्मनों से बढ़ जाओ, वराबित और मरबूत रहो और अल्लाह का तकवा अख्तियार किए रखो ताकि तुम फलाह पाओ। अब ये सब्र के मानी है बर्दाश्त करना, सब्र और इस्तिकामत में दुश्मन से बढ़ जाओ, यानी ए मुसलमानों सब्र तो तुम्हारे दुश्मन भी कर रहे हैं, लेकिन आज अगर तुम्हें कोई तकलीफ हुई है या वो तुम पर भारी हो गए हैं, उसके बाद कि जब वो 1 साल के अंदर फिर चढ़ाई करके आ गए तो तुम अपना दिल गमगीन क्यों कर बैठे हो? तुम्हें तो उनसे बढ़कर सब्र करना चाहिए, उनसे बढ़कर कुर्बानियां देनी चाहिए, तभी तो अल्लाह के सच्चे वफादार साबित होगे। और मरबूत रहो, अब मराबत पैरे को भी कहते हैं और नज्म जब्त को भी। तो क्या है कि गजवा उहद में मुसलमानों को शिकस्त जो है वो नज्म जब्त के ढीलेपन की वजह से हुई और उनमें कोताही के बायस हुई थी, लिहाजा यहाँ सब्र के साथ साथ नज्म की पाबंदी और बाहम मरबूत रहने की भी ताकीद फरमाई गई है। और अल्लाह का तकवा अख्तियार किए रखो, ये आखिरी और अहम तरीन चीज है, जो सब कुछ करोगे तो फलाह मिलेगी।
ایسے ہی گھر میں بیٹھے تو فلاں سے ہمکنار نہیں ہو سکو گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرم سے فضل سے جو ہے سورہ آل عمران بھی مکمل ہو چکی ہے. سورہ آل عمران قرآن کی تیسری آیت ہے. انشاءاللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم نیکسٹ جو ہے سورہ نساء سے سٹارٹ کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.